ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अर्जुन उवाच
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रं विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। અર્જુન વાચ પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુને પૂછ્યું કે અમુક માણસોને શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે, પૂજા કેમ કરવી છે ખબર નથી પડતી, છતાં એ શ્રદ્ધાથી જોડાયેલા છે. તો એ શ્રદ્ધાને અહીંયા તેષામ નિષ્ઠાનો અર્થ થાય એ શ્રદ્ધા એ કઈ પ્રકારની છે? સત્વનિષ્ઠા કે સત્વ શ્રદ્ધા છે, રાજસી કે રજોગુણી શ્રદ્ધા છે કે તમોગુણી શ્રદ્ધા છે? એવું જ્યારે પૂછ્યું એટલે ભગવાને કીધું કે બધા જ પ્રાણીઓની અંદર ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે. દેહિનામ ત્રિવિધા શ્રદ્ધા ભવતી. જેટલા જીવાત્માઓ છે એ બધા જ જીવાત્માઓની અંદર શ્રદ્ધા છે એ ત્રણ પ્રકારની છે. અને ફરીવાર સ્પષ્ટતા કરું કે શ્રદ્ધાનો અર્થ અહીંયા વિવેક ચૂડામણીમાં કે તત્વબોધમાં આપણે જે કરીએ છીએ એવો નથી. અહીંયા શ્રદ્ધાનો અર્થ સામાન્ય રીતે આપણી નોર્મલ વિચારધારા, મનના જે પ્રવાહો વિચારો છે એ કયા પ્રકારના છે એને આ લોકો અહીંયા શ્રદ્ધા અર્જુને નામ આપ્યું છે અને ભગવાનને પણ એ જ નામ આપ્યું. અને આપણે ગઈકાલે જોયું કે શંકરાચાર્યજી પણ કીધું કે શ્રદ્ધાનો અર્થ આપણો મનના વિચારો, આપણું અંતઃકરણ કેવા પ્રકારના વિચાર કરે છે એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા હોય. એટલે કીધું સત્વ, રજસ અને તામસી શ્રદ્ધા હોય છે. ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાનની અંદર કીધું કે સર્વસ્ય પ્રાણિનઃ સત્વાનુરૂપા શ્રદ્ધા ભવતી. એનો અર્થ થાય બધા જ પ્રાણી 84 લાખ યોનિની અંદર બધાની શ્રદ્ધા કેવી હોય છે? તો કે તેના મનને અનુરૂપ. અહીંયા સત્વનો અર્થ આ સત્વ છે એવો નથી. અહીંયા સત્વનો અર્થ છે માઇન્ડ કે મન. જેવું મન એવી એની શ્રદ્ધા. એનો અર્થ કે શ્રદ્ધાનો અર્થ અહીંયા શું થયો? તો કે આપણું મેન્ટલ મેકઅપ. માણસો છે ને ક્યારેક બોલે જુદું, વિચારતા જુદું હોય. એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન જે વાત કરે છે કે આપણે કઈ પ્રકારના વિચારો મનમાં કરીએ છીએ એને જ અહીંયા શ્રદ્ધા કીધી. એટલે એને કીધું કે જેવું સત્વ અનુરૂપ નો અર્થ થાય મન અનુરૂપ શ્રદ્ધા ભવતી. બધાની શ્રદ્ધા હોય છે. અને અયમ પુરુષ, અયમ મનુષ્ય, આ મનુષ્ય છે એ કેવો છે? તો કે શ્રદ્ધામય. બધાને ભગવાને મન આપ્યું છે અને મન છે તો બધાને પોતપોતાના વિચારો આપ્યા છે. એટલે જેવા જેના વિચારો એ પ્રકારે માણસોની શું છે? તો કે એ પ્રકારે શ્રદ્ધા. અને પછી ચોથા શ્લોકની અંદર ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે માણસો છે, સાત્વિક પ્રકારના માણસો છે એ દેવાન યજન્તે. સાત્વિકાહ દેવાન યજતે. સાત્વિક મનોગુણ વાળા માણસો છે એ દેવતાઓનું ભજન કરે છે. યક્ષ રક્ષાંસી રાજસાહ. રાજસિક પ્રકારના લોકો છે એ યક્ષને કે રાક્ષસોને છે એનું
પૂજન કરે કે એની પૂજા કરે. અન્ય તામસા જનાહ, બીજા જે બાકી રહેલા તામસ મનુષ્ય છે એ પ્રેતાન ભૂત ગણાન યજંતે, એ લોકો પ્રેતને, મરી ગયેલા જીવાત્માને અને ભૂતગણ, જાત જાતના ભૂત છે એના સમૂહને યજંતે, એની પૂજા કરે. અને પછી આપણે જોતા હતા કે 5મો અને 6ઠ્ઠો શ્લોક છે એને આપણે કહી શકીએ કે પર્ટિક્યુલરલી રાજસ ગુણ વાળા કેવી રીતે કરે. આપણે આ શ્લોક સ્ટાર્ટ કરીએ ને એ પહેલા આપણને, જો કે બધાને ખબર જ છે કે સત્વ ગુણ એટલે શું, રજો ગુણ શું અને તમો ગુણ એટલે શું, પણ છતાં 14મા અધ્યાયની અંદર એક વખત આપણે જોયું હતું કે સત્વ ગુણ છે તો એનું લક્ષણ કયું, એનું બંધન આપણને કેવી રીતે બાંધે છે, એના એક ગુણ હોય તો આપણામાં શું થાય. જસ્ટ ગ્લિમ્સ કહેવાય ને, એને કહેવાય ને આપણે એકવાર ઝડપથી જોઈ લઈએ કે ભગવાન આટલો બધો, કે ઇવન અર્જુન સત્વ રજા અને તમો ગુણ પર આટલો બધો ભાર શું કામ મૂકે છે. એટલે શ્લોકમાં નથી જતી, પણ આપણે આવું એનાલિસિસ 14મા અધ્યાયનું ગુણત્રય વિભાગ યોગ છે 14મો અધ્યાય, એની અંદર આ બધું લખ્યું છે કે સત્વ ગુણ હોય તો આપણને ખબર કેમ પડે કે મારી અંદર સત્વ ગુણ છે. એટલે એનું લક્ષણ એમાં છે પ્રકાશકમ અનામયમ. આપણું મન કેવું હોય તો કે પ્રકાશકમ. પ્રકાશકમ નો અર્થ થાય ક્લેરિટી ઇન થિંકિંગ, આપણા મનની અંદર વિચારોની સ્પષ્ટતા, એને કહેવાય પ્રકાશક. જે પછી આપણે ના મેં વિચાર્યું ખોટું છે ને ઓલું આમ કરવું જોઈએ એવું ન થાય. જે વિચાર કરીએ સ્પષ્ટ હોય એને કહેવાય પ્રકાશકમ. અનામયમ, આપણું મન કેવું હોય તો કે આમય નો અર્થ થાય રોગ, અનામયમ નો અર્થ થાય રોગ વગર. અને મનોરોગ આપણને બધાને ખબર છે કે ટેન્શન હોય, એન્ઝાયટી હોય, ચિંતા છે, ફ્રસ્ટ્રેશન હોય, એ બધા જ મનના રોગ છે. પણ સત્વ ગુણ હોય એને કોઈ પણ પ્રકારના રોગ ન હોય, એટલે એને કહેવાય અનામયમ. એટલે અહીંયા લખ્યું કે પ્રકાશકમ નો અર્થ થાય ક્લેરિટી ઇન થિંકિંગ. મગજ શાંત હોય, આપણું મન શાંત હોય તો કે એને સત્વગુણી કહેવાય. અને ફ્રી ફ્રોમ ટેન્શન, કોઈ પણ પ્રકારનું ટેન્શન ન હોય તો એ મન કેવું છે તો કે સત્વગુણ. આ એના લક્ષણ સત્વગુણના. રજોગુણ આપણું મન છે તો એનું લક્ષણ કયું તો કે રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે એનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે જ્યાં હોય ત્યાં છોટવાનો. કહેવાય ને કોઈ પણ વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે અટેચ રહેવું ગમે, કોઈ સાથે જોડાયેલા રહેવું જ ગમે. એકલા હોય તો ડરી જાય મારું શું થશે, એને કહેવાય રાગાત્મકમ. રાગનો અર્થ થાય આસક્તિ. આમ કેવું હોય મન તો કે આસક્તિ વાળું. રાગાત્મકમ નો અર્થ થાય આસક્તિ વાળું, એટલે કે નેચર ઓફ અટેચમેન્ટ. એક્સ્ટ્રોવર્ટ, હંમેશા બહિર્મુખ જ હોય. એકલા પડે તો તરત બીજાને ફોન કરે, એકલા હોય તો ટીવી જોવા માંડે, પણ હંમેશા આ મન કેવું હોય તો કે બહિર્મુખી. અને એ મનને, આ રજોગુણી મન કેવું હોય તો અલગ અલગ માણસોને મળવું ગમે, અલગ અલગ કામ કરવું ગમે, એટલે કે હંમેશા એ કામમાં જ હોય, બિઝી હોય. એવું જે મન છે એને કહેવાય રજોગુણી મન. અને તમોગુણી મન કોને કહેવાય તો કે પોતે જ કન્ફ્યુઝનમાં હોય, ડિલ્યુઝનમાં હોય, કે આ કરવું ન કરવું, આમાં શું કરાય એ કઈ ખબર ન પડે, એવું જેનું મન છે. એટલે ભગવાને કીધું મોહનાત્મકમ 14મા અધ્યાયમાં. અને પ્લસ પોતે કન્ફ્યુઝ છે ને બીજાને આપણા કન્ફ્યુઝનમાં કન્ફ્યુઝ કરી દે, એવા જેના બધાના મન છે એ મનને કેવું કહેવાય તો કે તમોગુણી મન. પછી એના આપણને રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ બાંધે કેમ, એટલે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું સુખ સંગેન બધનાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનઘ. એવો શ્લોક છે 14મા અધ્યાયમાં કે સત્વગુણી મન છે આપણને કોની સાથે બાંધે તો કે આપણા મનની અંદર હંમેશા પ્રસન્નતા હોય, એટલે કે આપણને સુખ સાથે બાંધે સત્વગુણી મન. અને આપણને જ્ઞાન સાથે બાંધે, જાત જાતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મન થાય અને આનંદમાં જ રહે. એ કહેવાય કે રજો સત્વ ગુણ છે એનો બંધન પ્રકાર કેવો છે તો કે આવું કરવાનું મન થાય. એટલે મેં લખ્યું અહીંયા કે સાત્વિક મન હોય એને ભણવું ગમે, એને વિચારવું ગમે, અને
એને નવું નવું શીખવાની વૃત્તિ થાય, પ્લસ એ જે પણ ભણે એ એબ્સોર્બ થઈ જાય, એટલે કે મનમાં ઉતરી જાય, એ કોન્ટમ્પ્લેશન કરી શકે, ધ્યાનમાં આરામથી બેસી શકે, અને હંમેશા એને બહુ ઘોંઘાટ ન હોય એવી જગ્યા ગમે. એવી રીતે સત્વગુણ આપણને બાંધે. પછી 14મા અધ્યાયમાં કીધું કે રજોગુણ કેવી રીતે બાંધે, તો કે કર્મ સંગેન બધનાથી, આપણને કર્મ જોડે બાંધે. એટલે કે અમુક માણસો છે પગ વાળીને બેસે જ નહીં, સતત કર્મ કર્યા કરે, અને આખો દિવસ એના મનમાં નવા નવા પ્લાનિંગ્સ હોય, નવા નવા વિચારો હોય, એટલે એના મનની અંદર હંમેશા શું હોય? ચિંતા હોય. એજિટેશન નો અર્થ થાય મન હંમેશા વિક્ષિપ્ત હોય, શું કરવું શું ન કરવું. કર્મ સંગેન બધનાથી, અને તમો ગુણ હોય તો એ આપણને કેવી રીતે બાંધે, તો કે પ્રમાદ હોય, નિદ્રા હોય અને આળસ. એની સાથે આપણને કઈ કરવું ન ગમે, ઊંઘવું ગમે. શિયાળામાં માણસોને શું કરવું ગમે વધારે? તો કે ગોદડામાં ઘૂસી જવું ગમે, બ્લેન્કેટમાં ઘૂસવું ગમે, ઠંડી છે એટલે નિદ્રા, આલસ્ય, એને કહેવાય તમો ગુણનો પ્રકાર. પછી આપણી અંદર સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમો ગુણ છે તો ખબર કેમ પડે? 14મા અધ્યાયમાં કીધું કે લિંગમ, એનું ચિહ્ન કે એનું ઇન્ડિકેશન કયું? તો કે સર્વદા દ્વારેષુ દેહેસ્મિન પ્રકાશ ઉપજાયતે. જ્યારે આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એને કાંઈક ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને પછી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એટલે આનંદ આવે, એને કહેવાય કે આપણામાં કયો ગુણ અત્યારે પ્રીડોમિનન્ટ છે કે વધારે છે? તો કે સત્વગુણ. રજોગુણ વધારે હોય તો માણસની અંદર શું હોય? તો કે લોભ. રજોગુણ વધારે હોય તો માણસ શું કરે? તો કે પ્રવૃત્તિ હિરારંભ, ચટચટની પ્રવૃત્તિ કરે, નવી ગોતી કાઢે, કાંઈ નહીં તો કાંઈક નવી શોધે. કર્મણામ અશમઃ, કામની ક્યારે નિરાત જ ન હોય, કંઈક ને કંઈક કામ શોધા કરે, એની અંદર એની સ્પૃહા છે. એવું માણસોનું મન હોય, એ ચિહ્ન છે શેનું? તો કે રજોગુણ. અને છેલ્લે તમો ગુણ છે, એનું ચિહ્ન કયું? તો કે કઈ કરવાની મજા ન આવે, કઈ કરવું ન ગમે, અપ્રવૃત્તિ, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ન કરે, મોહ, સાચા નિર્ણયો ન લે, પ્રમાદ, નિગ્લિજન્સ નો અર્થ થાય બેદરકારી. માણસો છે અમુક વસ્તુ નિગ્લેક્ટ કરે, ખબર, એને કહેવાય પ્રમાદ. માણસો પ્રમાદ અને આળસને સરખા ગણે છે, પણ એવું નથી. આળસનો અર્થ થાય કરવું જ ન ગમે, અને પ્રમાદનો અર્થ થાય કરવાની ખબર છે છતાં એને ન કરે, એને કહેવાય પ્રમાદ, નિગ્લેક્ટ. આપણે કહીએ કે આ કરો તો આ કરીશ ને પછી કરે ને, એને અવગણે, એને કહેવાય પ્રમાદ. આ ચિહ્ન કોના છે? તો કે તમો ગુણના. સત્વગુણી મન છે એનું શું થાય? તો કે મર્યા પછી ઉત્તમ વિદામ અમલાન લોકાન પ્રતિપદ્યતે. એ લોકો છે એનું શું થાય મર્યા પછી? તો કે શ્રેષ્ઠ લોકને પ્રાપ્ત કરે. ગતિ, મરણ પછીની ગતિ સત્વગુણની કેવી છે? તો કે સારું એને પેલું મળે, સારો લોક મળે. રજોગુણની મર્યા પછીની ગતિ કઈ છે? તો કે કર્મ સંગીષુ જાયતે, વળી પાછો એક મનુષ્ય જન્મ મળે અને ફરી પાછી એ જ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, ફરી વાર એ જ. અને મર્યા પછી તમો ગુણ જેમાં પ્રીડોમિનન્ટ હોય એ વ્યક્તિની ગતિ કઈ? એટલે ભગવાન કીધું મૂઢ યોનિષુ જાયતે. એ લોકો છે આ પ્રાણીઓ થાય, પક્ષીઓ થાય, વૃક્ષો થાય, પ્લાન્ટ્સ થાય, એવામાં જન્મ મળે. સત્વગુણનું ફળ કેવું છે? તો કે નિર્મલમ ફરમ. આપણું મન કેવું થાય? તો કે શુદ્ધ થાય. રજોગુણીનું ફળ કેવું છે? તો કે દુઃખમ, અત્યંત દુઃખ પ્રાપ્ત થાય. અને તમોગુણીનું ફળ કેવું છે? તો કે અજ્ઞાન. એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની કઈક ગતાગમ જ ન હોય, એટલે કે મનુષ્યનું જીવન છે એના માટે કેવું છે? તો જાણે વેસ્ટ કર્યું, એટલે કે નકામું થઈ ગયું. મનુષ્ય હોવા છતાં મનુષ્યનું એને ફાયદો ન ઉઠાવી શક્યા, જેની અંદર આવો તમો ગુણ માંડ્યો. એટલા માટે થઈને જ અર્જુન અત્યારે પૂછે છે કે પૂજા કઈ પ્રકારની. અને ભગવાન વર્ણન એટલે જ કરે છે કે જો માણસ છે એ વધારે પડતો રજોગુણી હોય તો એને સત્વગુણી થવું જોઈએ.
માણસ છે વધારે પડતો તમોગુણી હોય તો એને પેલા રજોગુણી થવું જોઈએ અને પછી સત્વગુણી થવું જોઈએ. એટલે અર્જુનને તો 14મો શ્લોક અધ્યાય યાદ હશે. એ ધ્યાનમાં રાખી અને એને આ પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછ્યો. અને ભગવાને 5મા અને 6ઠા શ્લોકની અંદર જે વર્ણન કર્યું છે, આપણે ત્યાં પહોંચ્યા હતા કે ભાઈ ઓલા માણસો કેવા હોય તો જેવી જેની શ્રદ્ધા એવી એની પૂજા. એટલે ભગવાને આપણે જે આમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ શાસ્ત્રમિદે ઉત્સૃજ્ય, એવા માણસો કેવા હોય તો કશ્ચિત એવ સહસ્રેષુ દેવ પૂજાદિ તત્પર. આવા માણસો કેવા છે તો કે કોક જ જબલ્લે જ હોય. પણ બાહુલ્યના મોટા ભાગે માણસો કેવા હોય છે તો કે રજોનિષ્ઠા તમોનિષ્ઠા એવ પ્રાણીનઃ ભવન્તિ. એટલે કે મોટા ભાગના માણસો કેવા હોય છે તો કે રજોનિષ્ઠા અને તમોનિષ્ઠા. અને રજોનિષ્ઠા અને તમોનિષ્ઠા વાળા કેવા છે તો 5મા શ્લોક ને 6ઠા શ્લોકની અંદર ભગવાન વર્ણન કરે છે. મેં તમને પેલું ચાર્ટ એટલા માટે બનાવ્યો કે મોટા ભાગના તમોગુણી લોકો હોય ને એને ઇવન પૂજા કરવાની મન ન થાય. એટલે કારણ કે તો ડલ જ છે. એટલે અહીંયા જે ભગવાને મોટા ભાગે વર્ણન કર્યું છે દંભ અહંકાર સંયુક્તા કે આ બધા જ હંમેશા કેવા હોય તો કે રજોગુણી. એને કઈક ગોલ હોય કે મારે સોસાયટીમાં સ્થાન લેવું છે, મારે માણસોને હેરાવવા છે, મારે માણસોને મારી નાખવા છે. એ બધું જે માઇન્ડ છે એટલે કે મારે ગમે એ બધા રજોગુણી માઇન્ડ છે. એને કરવું પડે કઈ. તમોગુણી વાળા તો કેવા છે તો કે બસ લેરમાં જ છે, એને કઈ કરવું ન ગમે. એટલે કે મોટા ભાગે આ બધાનું વર્ણન કેવું છે તો કે રજોગુણી સ્વભાવ વાળા. એટલે 5મો શ્લોક જોતા હતા આપણે અને ભગવાને કીધું કે યે જનાહા ઘોરમ તપઃ તપ્યંતે. એવા પ્રકારના માણસો છે એ ઘોર તપને કરે છે. હવે આ માણસો માટે ભગવાને 2 પ્રકારના વિશેષણ વાપર્યા. એક દંભ અહંકાર સંયુક્તા. આ લોકો કેવા છે તો કે દંભ વાળા પ્લસ અહંકાર, દેખાડો. દંભ એટલે કે દેખાડો અને અહંકાર એટલે આઈ એમ સમથિંગ ફ્રોમ અધર્સ, હું કઈક વિશિષ્ટ છું એવું મનમાં રાખવા વાળા. અને કામ રાગ બલાન્વિતા, મનમાં કઈક ને કઈક ઈચ્છા છે. હવે રાવણ છે એ આસુરી પ્રકૃતિ છે પણ એનું મન રજોગુણી છે. કારણ કે એને આખા પૃથ્વીની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ રાજા થવું અને તપ એ જ કરી શકે જે કાર્ય કરી શકે. તમોગુણીને ક્યારે તપ કરવાનું મન જ ન થાય, પડ્યા રે ઊંઘી જાય. એટલે કે અહીંયા જે પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે આ 5મા અને 6ઠા શ્લોકની અંદર તમોગુણીનું છે જ નહીં. મોટા ભાગે માણસો કેવા છે તો કે આસુરી પ્રકૃતિ છે પણ છે રજોગુણ. એટલે કીધું કે આ લોકો કઈક ને કઈક ઈચ્છા સાથે જોડાયેલા છે, પોતાની કઈક ને કઈક આસક્તિ સાથે જોડાયેલા છે અને મારે આવું શ્રેષ્ઠ બળ પ્રાપ્ત કરવું છે એના સાથે જોડાયેલા છે. એટલે આપણે જોતા હતા. અને તપ પાછું કેવું કરે છે તો કે અશાસ્ત્ર વિહિતમ, જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી તેવું. વિહિતમનો અર્થ લખેલું, પણ અશાસ્ત્ર વિહિતમ, જે શાસ્ત્રમાં નથી લખેલું એવું ભયંકર તપ કરે. કારણ કે એના મન કેવા છે કે કઈક ને કઈક પ્રાપ્ત કરવું છે. આપણે પેલું આપણે જોયું તો પેલો સેન્ટેન્સ અશાસ્ત્ર વિહિતમ નો અર્થ થાય ન શાસ્ત્ર વિહિતમ, એ શાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલા નથી. એનો અર્થ થાય અશાસ્ત્ર વિહિતમ. ઘોરમ નો અર્થ થયો પીડાકરમ પ્રાણીનામ આત્મનઃ ચ તપઃ. એ ઘોર એટલે કે પીડા આપે છે. કોને કોને પીડા આપે છે તો કે પ્રાણીનામ પીડા. આપણને ઘણાને ખબર છે કે ઘણી વાર બલિ આપે તો એને કહેવાય પ્રાણીનામ પીડા. અને ઘણા છે પોતાને પીડા આપે, એને શું કહેવાય તો કે આત્મનઃ પણ પીડા. એટલે કે અન્ય પ્રાણીઓને કે મનુષ્યને પણ પીડા આપે છે અને પ્રાણીના પોતાને આત્મના એટલે વનસેલ્ફ જે પોતે તપ કરે છે એને પણ એ શું કરે છે કે પીડા આપે છે. તપ્યંતે નો અર્થ
નિર્વર્તયંતી, જેમ પેલું નિર્વર્ત હતું ત્યારે મેં કીધું તું ભરેલા, એવી જ રીતે આ લોકો પણ તપ કેવું કરે છે તો કે મનમાં આવું નિશ્ચય કરીને કે મને મારા જાતને આવું સુખવી નાખવી છે અને બીજા બધાનું કહેવાય ને મારે નખોદ વાળી દેવું છે કે કોઈ પણ એવી રીતે એ તપઃ જના, અને આ માણસો કેવા છે તો કે દંભ અહંકાર સંયુક્તા, એ દંભ અને અહંકારથી ભરેલા છે. અને છેલ્લું આપણે હતું કામ રાગ બલાન્વિતા, એટલે શંકરાચાર્ય જે લખ્યું કે કામ રાગ બલાન્વિતાનો અર્થ શું થાય તો કે કામહ ચ રાગહ ચ, જેની અંદર બંને વસ્તુ છે. કામ એટલે કે ઈચ્છા, રાગનો અર્થ થાય અત્યંત આસક્તિ. ઈચ્છા છે એ કેવી છે તો કે મારે પૃથ્વીની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ રાજા બનવું છે. અને આસક્તિ આપણે રાગનો અર્થ થાય આસક્તિ નો અર્થ થાય મારે મારું જે શાસન છે એ બીજા કોઈને ન મળવું જોઈએ, મને જ મળવું જોઈએ, એને કહેવાય આસક્તિ. જે દુર્યોધનને હતી કેના ઉપર આસક્તિ તો કે પોતાના સિંહાસન હસ્તિનાપુર, એને કહેવાય અન્વિતા, જોડાયેલા. અને પછી એના માટે થઈ અને જે પણ એ બળ કરે તત્કૃતમ બલમ, કામ અને રાગથી એ જે પણ પોતે આચરે એવા બળ, તપ કરવા માટે કઈક તો એને બળ જોઈએ. માંદા માણસો છે કે સામાન્ય માણસો છે એવું રીતે તપ ન કરી શકે, એના માટે એક બળ જોઈએ. એ બળથી એ લોકો કેવા છે તો કે જોડાય. કામ અને રાગના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે બે, રાવણ અને હિરણ્યકશિપુ, બંને છે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. રાવણ ને હિરણ્યકશિપુ છે આસુરી વૃત્તિ વાળા, પણ એની અંદર સૌથી વધારે ગુણ કયો છે તો કે રજો. એટલે આપણા મનમાં એમ જ છે કે રાક્ષસો એટલે બધા તમો ગુણ વાળા, એવું નથી. રાક્ષસો બધા રજો ગુણ વાળા જ હોય, કારણ કે કામ બહુ કરે. અને એમ પણ કહી શકાય કે રજો ગુણ અને તમો ગુણનો અંદર શેડ હોય. એની મનોવૃત્તિ છે કે બીજાને હેરાન કરીને મારે પ્રાપ્ત કરવું તો તમો ગુણી છે, પણ એના માટે કાર્ય કરવા માટે રજો ગુણ જોઈએ. અને આ લોકો છે વધારે શું કરે છે તો કે મેં પાઠ કરી લીધો તો કર્ષયંતઃ શરીરસ્થમ ભૂતગ્રામમ અચેતસઃ મામ ચ એવ અંતઃ શરીરસ્થમ તાન વિદ્ધિ આસુર નિશ્ચયાન. આ બધા જ આસુરી પ્રકૃતિ કહેવાય, જે 16મા અધ્યાયમાં કીધી. કરે છે શું એટલે એને કીધું કે ભૂતગ્રામમ, ભૂતગ્રામ એટલે અહીંયા આપણા ગુજરાતીનું ભૂત નથી, પણ સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂત એને કહેવાય ભૂત. ગ્રામનો અર્થ થાય સમૂહ. આપણા શરીરની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને 5 કર્મેન્દ્રિય છે, એને કહેવાય ભૂતગ્રામ. ઇવન આપણું અંતઃકરણ, સૂક્ષ્મ અંતઃકરણ પ્લસ પંચ પ્રાણા, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એનો સમૂહ, એને કહેવાય ભૂતગ્રામ. એને અને કઈ જગ્યાએ રહેલું છે એટલે ભગવાને કીધું શરીરસ્થમ, શરીરે તિષ્ઠતી, આપણા શરીરની અંદર આખું જે કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પંચ પ્રાણાહ, એને એ લોકો શું કરે છે તો કે કર્ષયંતઃ, એનો અર્થ કે એને અત્યંત સુખવી નાખે છે. કૃષિ કુર્વંતઃ, એને આપણે કહેવાય ને આમ સુખવી. આ છે ને વાણિયાના તપ છે ને શરીરને બહુ કહેવાય ને કે શરીરને સુખવી નાખે એવા, એને કહેવાય કર્ષયંત. દિવસો સુધી ન ખાવું, અમુક ન કરવું, એને કહેવાય કર્ષયંત. અને આ શું કામ કરે છે તો કે અચેતસઃ, અચેતસનો અર્થ થાય વિવેક શક્તિ વગરના. ચેતસનો અર્થ થાય વિવેક, અચેતસનો અર્થ થાય જેનામાં વિવેક શક્તિ નથી, એટલે પોતાના શરીરને અત્યંત કષ્ટ આપે છે. અને ભગવાન કહે છે કે એના શરીરને નહીં પણ મને પણ, મામ ચ, એ મને પણ કષ્ટ આપે છે. હવે આપણને એમ થાય ભગવાન તો શરીર સાથે લેપાતા નથી, તો ભગવાનને કેવી રીતે કષ્ટ આપી શકે એ લોકો. એટલે શંકરાચાર્યજી ચોખવટ કરી કે ભગવાનને કષ્ટ આપવું એનો અર્થ કે ભગવાને કીધું છે કે આ કરવું ન કરવું, છતાં એનું ઉલ્લંઘન કરી ન કરવાનું કરે છે અને કરવાનું નથી કરતા, એનાથી ભગવાનને શું થાય છે તો કે એ પીડા આપે છે. કર્ષયંતઃ એટલે કે મામચ, અને હું ક્યાં બેઠો છું તો કે અંતઃ શરીરસ્થમ, હું એ બધાના શરીરની અંદર રહેલો જ છું. એને પણ એ શું આપે છે તો કે પીડા આપે છે. પોતાના શરીરને પણ પીડા આપે છે અને મને પણ પીડા આપે છે.
એવા બધાને તારે શું જાણવું જોઈએ? તો કે તાન એવા પ્રકારના માણસોને આસુર નિશ્ચયાન વિદ્ધિ, એ લોકો છે એ આસુરી પ્રકૃતિના જ છે એવું યુ શુડ નો. વિદ્ધિનો અર્થ થાય તારે જાણવું જ જોઈએ કે આ બધા જ માણસો કેવા છે? તો કે આસુરી પ્રકાર. અને હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે કર્ષયંતઃ નો મીનિંગ, કે એનો અર્થ શું થાય? એટલે એને કીધું કે કર્ષયંતઃ નો અર્થ થાય કૃષિ કુર્વંતઃ. કૃષિ એટલે આપણો ગુજરાતીનું કૃષિ નથી, અને ગુજરાતીનું કૃષિ હોય ને એમાં શ ફાડ્યો હોય. અહીંયા કૃષ્ણ અર્થ થાય દુબળું કરવું. એ લોકો કર્ષયંતનો અર્થ શું થાય? તો કે પતલા કરી નાખે છે. અને કોને કરે છે? તો કે શરીરસ્થમ ભૂતગ્રામ. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે ભૂતગ્રામમ નો અર્થ શું થાય? તો કે કરણ સમુદાય. આપણા શરીરની અંદર જે અંતઃકરણ છે એટલે સૂક્ષ્મ શરીર છે, એમાં 5 + 5 + 5 અને પ્લસ મન અંતઃકરણ, એટલે આપણે 4 કરીએ કે 2 કરીએ, જે કરીએ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, એને કહેવાય કરણ સમુદાય. એને આ બધા માણસો, આવા પ્રકારના માણસો શું કરે છે? કર્ષયંતઃ કૃષિ કુર્વંતઃ. પાણી ન પીવું એવું નક્કી કરે તો તકલીફ કોને થાય? તો કે પ્રાણને. ખાવા જ નથી દેવું તો કષ્ટ કોને થાય? તો કે મનને. કારણ કે આપણું જેવું અન્ન એવું મન. એટલે કે એવી રીતે આ લોકો છે એ અંદરના શરીરને શું કરે છે? તો કે અત્યંત પીડા આપે છે. અને અહીંયા હતું અચેતસઃ, એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું કે અચેતસઃ નો અર્થ શું થાય? અવિવેકીનઃ. વિવેકનું ભાન જતું રહે. ખબર ન પડે કે શું કરવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનું તપ કરવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનું ન કરવું જોઈએ. એમાં એનું સાવ ભાન ભૂલી જાય. કારણ કે એક ગોલ કેવો છે? તો કે મારે આ મારી ઈચ્છા ફૂલફિલ કરવી છે. એવા બધા અવિવેકીના. અને ખાલી એના શરીરને નહીં, પણ મામચ, ભગવાને જે કીધું ને મને પણ એ લોકો પીડા આપે છે. એટલે મામચ એટલે કોણ? એટલે શંકરાચાર્ય કીધું મામચ એવ તત્કર્મ બુદ્ધિ સાક્ષીભૂત. હું કોણ છું? તો કે એ લોકો જે પણ કર્મ કરે છે એની બુદ્ધિની અંદર હું સાક્ષી થઈને બેઠેલો છું. કારણ કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન છે એ બધાના શરીરની અંદર બેઠેલા. પછી સાધુ હોય કે અસુર હોય, કે પછી રાક્ષસ હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો બ્રહ્મચારી હોય, એટલે ભગવાને કીધું કે એના શરીરમાં પણ હું કેમ બેઠો છું? તો એ જે કર્મ કરે છે એના સાક્ષી સ્વરૂપમાં હું બેઠેલો છું. અને કઈ જગ્યાએ? તો કે અંતઃ શરીરસ્થ, એના અંદરના મનમાં, એટલે કે મન બુદ્ધિ, એના અંતઃ શરીરમ એટલે કે અંતઃકરણ સમુદાયની અંદર કર્ષયંતઃ, મને પણ પીડા આપે છે. કર્ષયંતઃ એ મને પણ પીડા આપે છે. એટલે પ્રશ્ન થાય ને કે ભગવાનને પીડા કોણ આપી શકે? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે ભગવાનને પીડા આપવીનો અર્થ થાય મદ અનુશાસન અકરણમ. એ લખ્યું છે મદ એટલે કે મારું, અનુશાસન, ભગવાને જે ડિસિપ્લિન આપી છે, જે શિસ્ત ભરી લાઈફ કીધી છે કે આવી રીતે જેવું, પંચમહાયજ્ઞ કરવા, જે પણ છે એને કહેવાય મદ અનુશાસન. મારું જે શાસન છે એને અહીંયા એક અ છે, અકર્ણમ, એ કાંઈ ન કરતા, એ નથી કરતા, એને જ કહેવાય મત્કર્ષણમ. એનાથી ભગવાન શું થાય છે? તો કે પીડા પામે. તમને જ હોય એટલે આપણે ઘણી વાર નાના હતા ત્યારે મેં ઘણી વાર રામચરિત માનસે સાંભળ્યું છે, અને ઇવન ભાગવતની અંદર પણ એવી એક સ્તુતિ આવે છે કે રાવણ બહુ પાપ કરે, કે બીજા કોઈ પણ આપણે કંસ છે બહુ પાપ કરે, એટલે બધા જ દેવતાઓ પ્લસ પૃથ્વી દેવી એ બધા જઈને વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. અને પ્રાર્થનામાં પૃથ્વી દેવી કઈ પ્રકારની પ્રાર્થના કરે? તો ખેડૂતો મને ખોદે છે, કારણ કે એ તો ખેડે ને, તો એ પૃથ્વી દેવી એમ કે મને કષ્ટ નથી થતું. એવી જ રીતે કહે છે કે ઘણા ખનિજ માટે થઈને પણ મને ખોદે છે, છતાં મને કષ્ટ નથી થતું. ઘર કરવા માટે પણ મારું ખોદન કરે છે પૃથ્વી દેવી, કે છે મને તકલીફ નથી થતી. પણ એ લોકો જ્યારે નિર્દોષ માણસોને જ્યારે હત્યા કરે છે, નિર્દોષ માણસોને જ્યારે તકલીફ આપે છે,
એને જ ત્યારે મને શું થાય છે તો કે તકલીફ થાય છે. એટલે કે એને જ કહેવાય મદ અનુશાસનમ અનુકરણમ. એ માનતા નથી ભગવાનનું કહ્યું, એને જ કહેવાય ભગવાનને પીડા આપવી. કોઈ આમ લિટરલી કઈ ભગવાનની પીડા આપી ન શકે, પણ એક તકલીફ થાય કે મારું માનતા નથી. એટલે ભગવાને કીધું કે તાન વિદ્ધિ. તાન એટલે કે એ બધા જ માણસોને વિદ્ધિ એટલે કે જાણવા જોઈએ. કેવા? તો કે આસુર નિશ્ચયાન. આ બધા જ માણસો છે કેવા છે તો કે અસુર પ્રકારના. જે દેવી આસુરી સંપતની અંદર જે આસુરી સંપતનું વર્ણન કર્યું, એમાં એને કીધું કે એ આ પ્રકારના છે. આસુર નિશ્ચય યેષામ તે આસુર નિશ્ચયા. જેના મનની અંદર આવા જ પ્રકારના નિશ્ચય થાય કે મારે ઘોર તપ કરવું છે અને બીજાને પીડા આપવી છે. મારે ઘોર તપ કરવું છે અને મારે આ પ્રાપ્ત કરવું છે. મારે ઘોર તપ કરવું છે અને ઇવન દેવતાઓને પીડા આપવી છે. એને કહેવાય આસુર નિશ્ચયા. એ બધા માણસોને શું કહેવાય તો કે આસુર નિશ્ચયા. આવા ખોટા નિશ્ચય કરવા વાળા. તો અહીંયા ભગવાન એનું વર્ણન શું કામ કરે છે? એની કઈ જરૂર ખરી આસુરનું? એટલે કે કદાચ જો તમારામાં હોય, શંકરાચાર્યજી કે, તો આપણે એને શું કરવું જોઈએ તો કે છોડવું જોઈએ. આપણામાં એવા ભયંકર ન હોય, પણ છતાં પણ આપણને નાની મોટી તકલીફ કોક આપે તો આપણે ઘણીવાર એમ કે એનું કોઈ સારું ન જ થવું જોઈએ, એવું આપણે બોલાઈ જાય છે ઘણીવાર. કે મને એને અમારા પરિવારને આટલું કષ્ટ આપ્યું છે, ફલાણા ભાઈએ કે કોઈ વ્યક્તિએ મને આટલી તકલીફ આપે છે, ભગવાન એનું ક્યારે સારું ન કરે. આપણે બોલીએ છીએ, ક્યારેક બોલાઈ જાય, બહુ તકલીફ આપે તો એવું પણ બોલવું એને કહેવાય આસુર નિશ્ચય. બીજાનું ખરાબ થાય એવું બોલવું. તાન પરિહરણાર્થમ. એને છોડવા માટે થઈને જ ભગવાન કહે છે કે આ મેં તને ઉપદેશ આપ્યો, આ મેં તને જાણ કરી કે આવા માણસો છે. ઇતિ ઉપદેશ. કે આ બધા અસુરોનું વર્ણન શું કામ કર્યું? કે જો તારામાં હોય 50% હોય, ઘણામાં 40%, 10%, પણ થોડું ઘણું તો હોય જ. કારણ કે આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણે કઈ ભગવાન નથી. એટલે કોક આપણને કઈ કહે તો એમ થાય જોજો ભગવાન તને જોઈ લેશે. ભગવાન તને જોઈ લેશે એનો અર્થ કે આપણને એમ છે કે હું તને જોઈ લઈશ. એવું જે બોલાઈ જાય છે એને કહેવાય આસુર. એને કહેવાય તાન પરિહરણાર્થ. એને છોડવા માટે થઈ ઇતિ ઉપદેશ. ભગવાને શું આપ્યો તો કે આ પ્રકારનો ઉપદેશ. અને અહીંયા એક સ્લોટ પૂરો થયો. જે અર્જુને કીધું હતું કે શ્રદ્ધા કેવી છે, એટલે કે જેને શાસ્ત્ર નથી આવડતું છતાં પણ તમારી પૂજા કરે છે, એ માણસોની શ્રદ્ધા કે મન કેવું કહેવાય? સત્વ, રજસ કે તમસ. એનું ભગવાને બધું વર્ણન કર્યું. પણ હવે ભગવાનને એવું થયું કે અર્જુને આ ટોપિક ઉપાડ્યો છે, તો હું ખોરાક પણ કેવો હોય? સત્વ, રજ, તમઃ. પછી દાન પણ સત્વ, રજ, તમઃ હોય. યજ્ઞ પણ સત્વ, રજ, તમઃ હોય. તપસ પણ સત્વ, રજસ. અને આપણને એમ લાગે કે આપણામાં છે તો સત્વ ગુણ થવાનો પ્રયત્ન કરવો, એટલા માટે કે સત્વ ગુણ છે એમાં જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. રજોગુણી મનની અંદર જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે વળી પાછા ભગવાન છે એ અર્જુને નથી પૂછ્યું તોય ખોરાકની અંદર સત્વ, રજસ, તમસ કયો એનું વર્ણન કરે છે કે કરશે. અને આપણને પ્રશ્ન થાય પણ કરો કે ભગવાન આટલું બધું વર્ણન શું કામ કરે છે સત્વ, રજસનું? તો એક વખત છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર 6ઠા અધ્યાયની અંદર જ ભગવાને કીધું છે કે ખાવાથી શું શું થાય. એક વખત આઈ થિંક મેં શેર કર્યો છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ આ બહુ સરસ ચાર્ટ છે કે આપણે જે ખાધેલું અન્ન છે, અશિતમ અન્નમ ત્રેધા વિધીયતે. આપણું ખાધેલું અન્ન છે એ 3 પ્રકારમાં વેચાય છે. અને આપણે જે ખાઈએ એમાં સૌથી સ્થૂળ ભાગ છે એનું શું થઈ જાય તો કે પુરીશમ, એટલે કે એનો મળ બને. આપણે જે ખાધેલું છે એના મધ્યમ ભાગમાંથી શું બને તો એમાં છાંદોગ્યમાં કીધું છે કે માંસમ, એનું માંસ બને. આપણા શરીરની અંદર જે માંસ છે એ ખાધેલા અન્નમાંથી બને. અને ખાધેલા અન્નનું અત્યંત સૂક્ષ્મ ખાધેલું અન્ન છે એનું શું બને તો કે મન બને. એટલે જે આપણે પહેલેથી ટેવ પડી છે ને કે અન્ન એવું મન, એ કહેવત કે એ મુહાવરો ક્યાંથી આવ્યો છે તો કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં. સ્થવિષ્ઠ
અત્યંત સ્થૂળ, મધ્યમનો અર્થ થાય મધ્યમ પ્રકારનું, અનિષ્ઠ એટલે અત્યંત સટલ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સટલ, સૂક્ષ્મ છે, એનાથી શું બને તો કે માઇન્ડ. એટલા માટે ખાવા ઉપર શું છે તો કે આટલો ભાર કે શું ખાવું શું ના ખાવું. એવી જ રીતે અહીંયા છે કે આપણે જે પાણી પીએ, પાણીની અંદર પછી છાસઈ આવે, એની અંદર સ્પ્રાઇટ આવે, કોકોકોલા આવે, એટલે બધું જે પણ ડ્રિંક આપણે પાણી પીએ છીએ એમાં લખ્યું એને કે આપહ પીતાહ ત્રેધા વિધીયતે. આપણે જે પણ લિક્વિડ પીએ છીએ, જે પ્રવાહી પીએ છીએ, એ પણ 3 ભાગમાં વહેંચાય છે. હવે એ પીધા પછી એ 3 રીતે પચે છે. એટલે કીધું કે એમાં જે સ્થૂળ છે, આપણે જે પાણી પીએ કે કોઈ પણ લિક્વિડ પીએ, એના સ્થૂળ પાર્ટમાંથી શું થાય તો કે મૂત્રમ ભવતી, યુરિન થઈને બહાર નીકળી જાય. પછી મધ્યમ ભાગ હોય એનું શું થાય તો કે લોહિતમ, એનું લોહી બને છે. આપણે જે પણ કોઈ પણ પ્રકાર, પછી એમાં છાસ આવી જાય, ચા કોફી બધું આવે, ખાલી પાણી જ નહીં. આપણા મનમાં એમ છે કે આ પા એટલે પાણી, પણ વોટ એવર લિક્વિડ વી ડ્રિંક, એનું શું બને તો કે લોહિતમ, મધ્યમ પા. અને અનિષ્ઠ જે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, જે આપણે પ્રવાહી પીએ છીએ, એનું શું બને છે તો કે પ્રાણ. આપણા પ્રાણ જે પંચ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા જે બોલીએ છીએ, એ હેલ્ધી કેનાથી બને છે તો કે આપણે જે લિક્વિડ લઈએ છીએ એનાથી, ખાઈએ છીએ એનાથી નહીં, લિક્વિડ લઈએ છીએ એનાથી. એટલે માણસો જયારે ઉપવાસ કરે ને ત્યારે ખાવાનું છોડી દે પણ પાણી ના છોડે. એટલે પાણી ના છોડે એટલે પ્રાણ ન જાય. એ કસરત પેલા કરાવી હતી 6ઠા અધ્યાયની અંદર, પણ આ ખાલી કહેવાય ને એમ મેં લખ્યું છે. અને છેલ્લું કે આપણે જે ઓઇલી પદાર્થ ખાય, ઘી તેલ ખાઈએ, એ ઘી તેલ પણ 3 ભાગની અંદર વહેંચાય. ખાધેલા ઘી તેલનું એક ભાગ છે એનાથી આપણા હાડકા બને, બોન્સ, અસ્થિ. આપણે જે ઘી તેલ ખાય છે એના મધ્યમ જે વચલો ભાગ છે એનાથી મજ્જા બને, એટલે મેરોઝ, આપણે કે બોન મેરો. આપણા જે હાડકા ને પોચા ભાગ, હાડકું હોય એમાં પોલાણ હોય, એની અંદર જે ભાગ હોય ને એને મેરો કહેવાય, મજ્જા. ઇંગ્લિશ સંસ્કૃત એટલે આઈ થિંક ગુજરાતીમાં મજ્જા કહેવાય અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મેરો, પ્રવાહી. જે માણસોને બ્લડ કેન્સર કેવું હોય ને ત્યારે આપણે એમ કહેવાય કે એમાંથી બોન મેરો કાઢવું પડશે, એ મેરો. એ કેનાથી બને તો કે ઘી તેલથી. અને ઘી તેલમાંથી સૌથી સૂક્ષ્મ કન્વર્જ થાય એને આપણને એનાથી શું બને તો કે સ્પીચ બને, વાણી બને. એટલે પેલાના કથાકારો ઘી બહુ ખાતા, બ્રાહ્મણો છે લાડુ અને ઘી ને બહુ ખાતા, કારણ કે એને ચેન્ટિંગ બહુ કરવાનું હોય. એટલે જેમ ઘી વધારે, ખાસ કરીને તેલ કરતા ઘી વધારે, એટલી વાણી સારી થાય, એવું એ લોકો માનતા હતા. હજી માને, સાઉથમાં લોકો ઘી બહુ ખાય બ્રાહ્મણો. એનો અર્થ કે આપણે જે ખાઈ છીએ, આપણે જે પણ પીએ છીએ, એ આપણા મનને અસર કરે છે, આપણી બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને અસર કરે છે. હવે જો તમોગુણી આહાર લઈએ તો આપણા મનને તમોગુણી બનાવે, રજોગુણી આહાર લઈએ તો આપણા મનને એ રજોગુણી બનાવે, અને જો સત્વગુણી આહાર લઈએ તો એ આપણા મનને શું બનાવે તો કે સત્વગુણી. એ ધ્યાનમાં રાખીને હવે ભગવાન છે એમ કહેશે કે 3 પ્રકારના આહાર છે, અને એનું વર્ણન એ કરશે કે કયો સાત્વિક છે, કયો રાજસિક છે અને કયો તામસિક છે. અને જે ખરેખર આધ્યાત્મિક નો યાત્રી છે એ લોકો હંમેશા એમ ઈચ્છે કે મારું મન હંમેશા કેવું થાય તો કે હંમેશા એ સાત્વિક થાય. એટલે કે સાત્વિક ખાવા માટે આપણે શું ખાવું જોઈએ એનું વર્ણન હવે ભગવાન કરશે. એ પહેલા શંકરાચાર્યજીએ એક પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી, અને પૂર્વ ભૂમિકામાં એને કીધું કે આહારાણાંચ રસ્ય સ્નિગ્ધ આદિ વર્ગત્રય રૂપેણ ભિન્નાનામ. અહીં ત્યાં સુધી અટકીએ. ભિન્નાનામ આહારાણ, આપણે જાત જાતનો આહાર લઈએ, જાત જાતનો ખોરાક લઈએ. એ ખોરાક છે એ ત્રય રૂપેણ, 3 પ્રકારના ની અંદર we can distribute, આપણે એને વિભાજિત કરી શકીએ. અને કયો તો કે રસ્ય, રસાળ,
સ્નિગ્ધ નો અર્થ થાય ચીકણો, જે મેં કીધું કે ઓઇલી પદાર્થ. આદિ નો અર્થ પછી આવશે તીખું, ખાટું, જે આપણને જે ચટપટું ગમે છે એ બધા વર્ગત્રયેણ રૂપેણ યથાક્રમ, જેવી રીતે ઓર્ડર આવશે કે સત્વનું કયું, રજોનું ગુણ, એટલે એને કીધું કે ઓર્ડર કયો, તો કે સાત્વિક, રાજસ, તામસ, પુરુષ પ્રિયત્વ દર્શનમ ઇહ ક્રિયતે. અહીંયા ભગવાન શું કરશે, તો કે સાત્વિક મનુષ્યને કેવા પ્રકારનો ખોરાક ભાવે, તેમાં આવશે રસ્ય અને સ્નિગ્ધ. પછી રાજસ ની અંદર આવશે કે રાજસ પુરુષ પ્રિય દર્શન, એને કયા પ્રકારનો ખોરાક આવશે, તો આમાં આદિ છે ને એમાં આવશે કે એને કટ્વ, અમ્લ, લવણ, તુષ્ણ, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ જે આવે છે ને, વૃક્ષ, ઉદાહીન, એવા બધાનું જે આપણો નોર્મલ ખોરાક છે, જે ચટપટું અથાણાની જે ભાવે એ બધા રાજસિક છે. અને જૂનું ઉતરી ગયેલું આગલા દિવસનું ખાવું, એ બધા જે છે એ કોકને ભાવતા હોય તો એ કયા છે, તો કે તામસ. યથાક્રમ આવશે હજી પછીના શ્લોકની અંદર. ઇહ ક્રિયતે, ભગવાન છે એ બધું જ આપણને સમજાવશે. ફરી પાછું એ જ પ્રશ્ન કે ભગવાનને ખાવામાં શું કામ પચપચ છે, જે હોય આપણે ખાઈ લેવું જોઈએ ને, એમાં મારે આવું જ જોઈએ ને, એવું શું કામ ભગવાન આટલી બધી માથાકૂટ કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે જેવો ખબર પડી જાય કે હું અત્યારે ખાઉં છું એ તમોગુણી આહાર છે અને મને પાછો મોક્ષમાં રસ છે, તો પછી મારે શું કરવું જોઈએ, તો પછી એમ થાય ને કે મારે હવે તમોગુણી આહાર છોડીને સત્વગુણી લેવું છે. એના માટે થઈને ભગવાન અહીંયા વર્ણન કરે છે. એટલે એના પછીના શ્લોકમાં કીધું રસ્ય સ્નિગ્ધા છે ને, એ શ્લોક થી ચાલુ થાય છે, એટલે રસ્ય સ્નિગ્ધા એવું વારે વારે વર્ણન કરે. રસ્ય સ્નિગ્ધ આદિશુ આહાર વિશેષેશુ. તમને એકવાર બતાવું જો હોય તો શક્ય. સપોઝ આટલું બધું શું કામ બોલે છે, તો અહીંયાથી ચાલુ થયું છે. રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા રુદ્યાહ આહાર, એટલે શંકરાચાર્ય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે અને પછી એમ કે રસ્યા સ્નિગ્ધા આદિ, એટલે એની અંદર સ્થિરા, રુદ્યા, કટુ, અમ્લ, લવણ, તુષ્ણ એ બધું આવી જાય, એટલે આદિનો અર્થ વગેરે વગેરે. એટલે એ અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહેવા માંગે છે કે સાત્વિક ની શરૂઆત ક્યાંથી થાય, તો રસ્ય સ્નિગ્ધા. એટલે કીધું કે રસ્ય સ્નિગ્ધા આદિશુ આહાર વિશેષેશુ, બધાને પોતપોતાની સ્પેસિફિસિટી હોય. મને તો આવું જ ભાવ્યો, મને તો આવું જ જોઈએ. એ બધા આત્મનઃ પ્રીતિ અતિરેકેણ, માણસોને પોતપોતાની એક પ્રકારની વિશેષતા હોય. આત્મનઃ એટલે કે પોતાની, પ્રીતિ એટલે કે પ્રેમ, અતિરેકેણ અમુક ને અમુક જ જોઈ, અતિરેક હોય, મને આના વગર ન ચાલે, એ છે તત લિંગે. ને અહીંયા લિંગે નો અર્થ થાય એના ચિહ્ન છે. આપણે કોક માણસોને છે ને ગયડું આપ્યું તો કે મને આમાં મજા નો આવ્યો, મને તો ફાફડા જોઈએ, ગાંઠિયા જોઈએ, મરચા જોઈએ, એનો અર્થ એ ચિહ્ન છે. માણસોને કેમાં પ્રીતિ અતિરેકેણ છે, તો કે ફાફડા ગાંઠિયા. કોક એમ કે ના ના મને તો છે ને પીઝા જ ભાવે, કોક એમ કે મને ફલાણું જ ભાવે. એને કહેવાય આ લિંગ છે, આ ચિહ્ન છે. શેનું, તો કે તમને કયા ભોજન ઉપર અતિ પ્રીતિ છે, વધારે પડતો પ્રેમ છે, એના ઉપરથી એ ચિહ્નથી સાત્વિકત્વમ, રાજસત્વમ, તામસત્વમ ચ બુધ્વા, એને આપણે જાણી લઈએ કે મારી અંદર વધારે કયો આહાર મને ગમે છે, ખાવા ઉપરથી કેના ઉપર વધારે પ્રેમ છે. આપણે કોક બિચારા અહીંયા છે ને બધા શિબિરમાં આવે ઘણી વાર, પછી આપણે કે રોજ સાંજે ખીચડી જ આપશું કે પછી રોટલા જ સમથિંગ આવે, તો કે જરાક બદલાવજો ને ટેસ્ટ. પછી ક્યારે આખો દિવસ ખીચડી મજા ન આવે, કઈક ઇટ શુડ બી ચેન્જ એટલે સાંજનું ભોજન બદલાવવું પડે, કે બપોરે પછી એકનું એક શાક બદલાવવું પડે. એનો અર્થ કે એકનું એક નહીં, આપણને વધારે ક્યાં રુચિ, એના ઉપરથી આપણે પોતા જ નક્કી કરવાનું કે મને કયો ખોરાક ગમે છે, સત્વ, રજસ કે તમસ. એ જાણીને બુધવા મારામાં કયો છે, પછી આપણે એને શું કરી શકીએ, તો કે પરિવર્જનાર્થમ રજસ્તમો લિંગાનામ આહારાણામ, જે રજસ ચિહ્ન વાળું આહાર છે, જે તમોલિંગ એટલે કે ચિહ્ન વાળું આહાર છે, એને આપણે શું કરવું જોઈએ, પરિવર્જનાર્થમ, વી શુડ ગીવ અપ, એને છોડીને સત્વલિંગાનામ ચ ઉપાદાનાર્થમ, માણસોએ બીજાનું શું કરવું જોઈએ,
તો કે સત્વનું જે લક્ષણ આમાં બતાવ્યું છે કે આને સત્વ આહાર કહેવાય, એને ઉપાદાનનો અર્થ થાય, એને વધારે ગ્રહણ કરવા માટે થઈને અત્યારે ભગવાન શું વર્ણન કરશે તો કે આહાર. એવી જ રીતે ભગવાનને એમ થયું કે આ ટોપિક લીધો જ છે તો સાથે સાથે એ બીજા કેનું વર્ણન કરશે તો કે તથા, આ ઉપરાંત, તથા એટલે કે આ ઉપરાંત યજ્ઞાદિના, પછી યજ્ઞ, તપઃ, દાનઃ, એ બધાનું ભગવાન વર્ણન કરશે. અહીંયા યજ્ઞનો અર્થ ખરેખર ફાયર રિચ્યુઅલ નહીં, પણ યજ્ઞનો અર્થ વળી પાછું કયા પ્રકારની પૂજામાં રસ છે, એનું તપ કેને કહેવાય, એની અંદર દાન કોને કહેવાય, એ પણ સત્વાદિ ગુણ ભેદેન, આ ત્રણે ની અંદર કયું સત્વ રજસ તમસ છે એના ગુણ પણ કહે છે, અને ત્રિવિધત્વ પ્રતિપાદનમ, આના ઉપરથી ભગવાન છે એ સાબિત કરશે કે આ ત્રણ વસ્તુ એટલે યજ્ઞ, દાન, તપ, આ બધા જ છે એની અંદર પણ શું છે તો કે ત્રિવિધા, જેમ શ્રદ્ધા ત્રિવિધા છે સત્વ રજસ તમસ, એવી રીતે પૂજા પણ ત્રિવિધા છે, એવી રીતે દાન પણ ત્રિવિધા છે, એવી રીતે આહાર પણ ત્રિવિધા છે, એવી રીતે તપ પણ ત્રિવિધા છે. અને એકવાર ખબર પડી જાય કે આ બધું રજોગુણ ને તમો ગુણ છે તો આપણે એને શું કરી શકીએ, પરિત્યજેત, માણસો છે એ ધીમે ધીમે એને છોડી શકે. જો ખરેખર પર્સન ઇઝ સિરિયસ, માણસો છે જો ખરેખર સિરિયસ હોય તો એને છોડી શકે. એટલે કીધું કે ઈહ એટલે કે આ બધા પોર્શન ની અંદર અસ્મિન અધ્યાય રાજસ તામસાન બુદ્ધવા, કયું રાજસ છે કયું તામસ આહાર છે, બુદ્ધવાનો અર્થ થાય એને જાણીને, એકવાર એને જાણી લે, કથમનું નામ પરિત્યજેત, કેને મારે કેમ છોડવું એ માણસે શીખવું જોઈએ, અને પછી સાત્વિકાન એવ અનુતિષ્ઠે, માણસોએ પછી કેનું અનુષ્ઠાન લેવું જોઈએ તો કે મારે સાત્વિક જ લેવું, મારે આહાર પણ સાત્વિક લેવો છે, મારે તપ પણ સાત્વિક કરવું છે, મારે દાન પણ સાત્વિક કરવું છે, મારે યજ્ઞ પણ સાત્વિક કરવું છે. એવી રીતે માણસો છે અનુતિષ્ઠેત, અને જો આવું કર્યા કરે તો પછી એક વખત એવો આવે કે માણસનું મન કેવું થઈ જાય, સંપૂર્ણ સાત્વિક. અને જો એકવાર સંપૂર્ણ સાત્વિક થાય તો એની અંદર જ્ઞાનમ ઉપજાયતે, એ વ્યક્તિની અંદર જ આત્મજ્ઞાન છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે, બાકી બધાના મનની અંદર ન થઈ શકે. એટલે કે આ બધા જ ઇવન 18મા અધ્યાયમાં પણ આવશે કે ધૈર્ય પણ સત્વ રજસ તમસ હોય, કાર્ય પણ સત્વ રમસ, બહુ સરસ આખું ભગવાને ડિટેલ આપી. અને જે ખરેખર સિરિયસ માણસ હોય ને વિચાર કરતો થાય કે હવે મારે જો મારો જીવનનો ગોલ માત્ર મોક્ષ હોય કે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ હોય તો મારે મારા જીવનને કેવી રીતે ઘડવું, શું ખાવું, શું પીવું, કેવી રીતે તપ કરવું, કેવી રીતે મનને ઘડવું, એ જો એકવાર થઈ જાય તો એની મળે આત્મજ્ઞાન થાય. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નની અંદર આપણે મનને સત્વગુણી બનાવવાનું, કે અંતઃકરણ શુદ્ધની જરૂર છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એનું બળ કરવાની જરૂર નથી, પછી એમ થઈ જાય. આત્મજ્ઞાન છે એ સહજ થશે, આપણે પ્રયત્ન ક્યાં કરવાનો છે, માત્ર મનને સત્વગુણી બનવાનો કે મનને સાત્વિક બનાવવાનો. એના માટે થઈને આ 17મો અને 18મો અમુક પોર્શન છે ઇઝ હાઈલી હેલ્પફુલ, ખાસ કરીને સ્પિરિચ્યુઅલ સિકર્સ, જે ખરેખર આધ્યાત્મિક સાધકો છે એના માટે આ પોર્શન છે બહુ અગત્યનું છે. એટલે અત્યારે હવે ભગવાન છે એ શરૂઆત ક્યાંથી કરશે, 3 પ્રકારના છે તો કે આહારથી. એટલે ભગવાને આહારથી સ્ટાર્ટ કર્યું. 7મો શ્લોક, આહારસ્ત્વપી સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ યજ્ઞ તપસ્તથા દાનમ તેષાં ભેદમિમં શૃણુ. પ્રિયઃ આહારઃ તુ અપી ત્રિવિધઃ ભવતિ સર્વસ્ય પ્રાણિનઃ, ફરી પાછું એ જ બધા જ પ્રાણીઓને માટે, ખાસ કરીને મનુષ્ય, બીજા બધાને તો ભગવાને કહેવાય ને કે ફ્રી વિલ નથી આપી, આપણને જે મુક્ત ઈચ્છા શક્તિ આપી છે, એટલે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે શું ખાવું. એટલે કે અહીંયા સર્વસ્યની અંદર 84 લાખ યોની આવે, પણ પર્ટિક્યુલરલી સર્વસ્યની અંદર આવે મનુષ્યાણામ
આહાર અપી એટલે કે ખાવાનું જે ભોજન છે એ પણ ત્રિવિધ ભવતી, 3 પ્રકારનું હોય છે. એવી જ રીતે યજ્ઞ, યજ્ઞ પણ ત્રિવિધ ભવતી. તપઃ કાયિકમ વાચિકમ માનસમ એ તપઃ પણ ત્રિવિધમ ભવતી. દાનમ અપી માણસો ઘણીવાર દાન કરે છે પણ કયા ભાવથી કરે છે એ મહત્વનું છે. એટલે કે એ પણ સત્વ રજસ અને તમસ. તેષામ ભેદમ આ બધા જ જે છે એની અંદર જે ભેદ એટલે કે સત્વ રજસ તમમ છે. ઇમમ શૃણુ હવે તું સાંભળ. ભગવાન કહે છે કે હવે શ્રદ્ધા વાળો પોર્શન પૂરો થઈ ગયો. હવે મેં કયો ટોપિક ઉપાડ્યો છે તો કે ખોરાક, આહાર. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્ન અવબોધસ્ય યોગ ભવતી દુઃખઃ. 6ઠા અધ્યાયની અંદર ભગવાને કીધું હતું કે આહાર કેવો હોવો જોઈએ? યુક્ત આહાર, યુક્ત વિહાર. આપણે જે ફરતા હોય, આપણી જે ક્રિયા હોય, યુક્ત વિહાર. યોગ્ય સૂવું, યોગ્ય જાગવું, એનાથી જ યોગ ભવતી એના જીવનની અંદર એ જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ પદ્ધતિ છે. અને પછી માણસ જો કર્મયોગ કરે તો દુઃખ, આપણું બધું દુઃખનું શું થાય તો કે નાશ થાય. એટલા માટે લાઈફસ્ટાઈલનું બહુ મહત્વ છે કે આપણે કેવા પ્રકારની લાઈફસ્ટાઈલ જીવીએ છીએ. એટલે એમાં પેલા લાઈફસ્ટાઈલની અંદર પેલું કયું આવે તો કે આહાર. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું આહાર તુ અપી સર્વસ્ય ભોગતુ. ભોગતું અર્થ થાય ખાવા વાળા. આહાર તુ અપી આહારની બાબતની અંદર પણ ભોગતું એટલે કે જે ખાવા વાળો છે એને માટે પણ ત્રિવિધ ભવતી. આહાર કેવો છે તો અહીંયા હતું પ્રિય, એટલે પ્રિયનો અર્થ શું થાય તો કે ઈષ્ટ. 3-4 ફ્રેન્ડ્સ છે એ હોટલમાં ગયા હોય તો 3-3નો ઓર્ડર જુદો જુદો હોઈ શકે. કોક એમ કે મારે ગુલાબજાંબુ ખાવા છે. ઈષ્ટ એનો પ્રિય ખોરાક કયો છે તો સપોઝ કે ગુલાબજાંબુ, કોઈ પણ સ્વીટ. કોક એમ કે મને તો ભાઈ આવું કઈ ન ભાવે, મને તો ભજીયા ભાવે. તો એનો આહાર કયો તો કે ભજીયાનો આપે. અને કોક કે મને એ પણ ન ભાવે, મને તો માત્ર પીઝા જ ભાવે. તો એને કહેવાય પ્રિય. એ પણ ત્રિવિધ. પીઝા છે એ તામસમાં આવે, ભજીયા છે એ રાજસમાં આવે. કોક એમ કે મને આ બધું સ્વીટ ભાવે તો એ કેની અંદર આવે તો કે સત્વમ. કે પ્રિય ઈષ્ટ તથા યજ્ઞ તથા તપઃ તથા દાનમ. એવી જ પ્રકારે યજ્ઞ, તપ અને દાનમની અંદર પણ 3 પ્રકાર છે. ત્રિવિધા ભવતી. તે શામ આ બધાની વચ્ચે, આ 4ની વચ્ચે આહાર આદિનામ ભેદમ ઇમમ વક્ષ્યમાણમ. હવે પેલું હું શું કહીશ તો કે આહારનો ભેદ. કેવા પ્રકારનો આહાર છે એનો ભેદ. વક્ષ્યમાણમનો અર્થ થાય આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી એક્સપ્લેન્ડ. હવે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું એને ત્વમ શૃણુ. ભગવાન એમ કે છે કે હવે તું સાંભળ. એટલે કે હવે ભગવાન છે એ આહાર તરફ જઈ રહ્યા છે. ખાલી શ્લોક બોલી લો, એની ડિટેલ નવા વર્ષમાં ભણશું. કંઈક નવું રિઝોલ્યુશન કરવું પડે ને કે મારે આહાર કયો કરવો. આયુ સત્વ બલારોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધનાઃ રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા હૃદ્યાઃ આહાર સાત્વિક પ્રિયાઃ. પણ એની ડિટેલ સોમવારે. એની ક્વેશ્ચન, કોઈ પ્રશ્ન આની અંદર? માતાજી, હા ભાઈ બોલો. હવે આ લાઈફસ્ટાઈલ છે, કર્મયોગનું છે, વાત કરી કે આ રીતે જીવવું જોઈએ, આ રીતે ખાવા પીવાનું લાઈફસ્ટાઈલ બનાવવી જોઈએ. હવે અમારી જેવાની તો જે કર્મ કરવાનું જે ક્ષેત્ર હતું અથવા તો જે સમયે કરવું જોઈએ એ સમય તો પસાર થઈ ગયો. તો હવેના સમયમાં અમારે શું કરવું જોઈએ અથવા કઈ રીતે કરવું? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. ધારો કે આપણે આ તો તમે તો ઘણા વખતથી સત્સંગ કરો છો એટલે એમાં આવતું જ હોય કે કેવી રીતે કર્મયોગ એટલે લાઈફસ્ટાઈલ છે કર્મયોગ વાળી જીવવી જોઈએ. અને ગીતામાં આપણે સાંભળતા જ હોઈએ કે શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું પીવું, શું ન પીવું, એવું કરીએ. એટલે એમાં કે બહુ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. આપણે મનમાં પછી એનો સ્ટ્રેસ રાખવાની જરૂર નથી
કે મારે હવે આવું જ જીવવું છે, એવું નહીં, સહજ રીતે થઈ જાય. અને અત્યારે તમે બધા જે ખાતા હોય તો આપણે એવું તો ન જ ખાતા હોય કે જેનાથી આપણને કોઈને તકલીફ થાય શરીર, એટલે કઈ તકલીફ નથી. તમે બધા સારું જ જીવ. જેમ સિરિયસ હોય એમ આપણે વધારે, એટલે સિરિયસ મીન્સ જેમ આપણે આપણા ગોલ પ્રત્યે વધારે ગંભીર, એવી રીતે આપણા શરીર, આપણા જીવનને આપણે ગયડા કરીએ. હવે આને હું હંમેશા કહું કે મહત્વનું કેને છે તો પ્રાયોરિટીઝ, ટુ હુમ વી ગીવ પ્રાયોરિટી. આપણે જીવનમાં મહત્વ કેને આપીશ. ઘણા બધા ગોલ હોય, એમાંથી મારે શું કરવાનું. જો આપણે નક્કી કરીએ કે કોક એમ કે સાંજે 4 વસ્તુ કરવાની છે, પાર્ટીમાં જવાનું છે, એક જગ્યાએ મંદિરમાં જવાનું છે, એક લેક્ચરમાં જવાનું છે, અને મોલમાં ફરવા જવું છે. માણસ એ જ પોતાનું જીવન બને જેને વધારે મહત્વ આપતો. એટલે પ્રાયોરિટીઝ આપણે આપણી નક્કી કરી નાખવાની, ટુ હુમ વી આર ગિવિંગ મોર ઇમ્પોર્ટન્સ. આપણે કેને જીવનમાં મહત્વ આપીએ છીએ પ્રમાણે જીવન ઘડતા જાય. એટલે આનંદ જ છે જીવનમાં. સ્ટ્રેસ રાખવાની જરૂર નથી. હાય મારું જીવન આટલું જતું રહ્યું. જે છે એ આપણે સુંદર રીતે જીવીએ, જે છે એને આપણે સારી રીતે પાલન કરીએ, એ રીતે જીવન. દુઃખી થવાની જરૂર નથી કે જીવન જતું રહ્યું. જે છે જે ઘણું છે અને સારું, અને આગલું જીવન સારું હતું એટલે જ આ સાંભળવામાં રસ પણ છે. નહીંતર ન પણ હોય. માણસો રસ છે એ પણ સાબિત કરે છે કે આગલું જીવન ખરાબ નતું જીવ્યું. એની ક્વેશ્ચન બીજું કોઈ પ્રશ્ન? ના, મારે પ્રશ્ન હતો. હાજી બોલો. પેલું ફરી એકવાર એક્સપ્લેન કરો ને. આળસ અને પ્રમાદ જે તમે ડિફરન્સ બતાવ્યો ને, આળસ અને પ્રમાદ. આળસ અને પ્રમાદ એક એક્ઝામ્પલ આપું. કોને આળસ ને કોને પ્રમાદ કહેવાય. ધારો કે એક વ્યક્તિ છે, એને આપણે એક કામ ચીંધ્યું, એને આવડે એમ જ છે ને, આપણે એને કામ ચીંધ્યું કે આ વસ્તુ છે તારે આ રીતે આમ કરવાની છે. પછી આળસુ હશે ને એમ થશે કે હું શું કામ કરું, કરવી જ નથી, એટલે ન કરે. બીજી વ્યક્તિ એવી છે કે એને ખબર છે કરવાની છે. એક મિનિટ, અને એને ખબર છે કે મારે કરવાની છે, પણ એમ થાય હું કરીશ, પણ આજે નહીં, હાલો ને અત્યારે મૂડ નથી, હું કાલે કરીશ. એને કહેવાય પ્રમાદ, નિગ્લિજન્સ. પ્રમાદ નો અર્થ થાય નિગ્લિજન્સ. આળસ નો અર્થ થાય કરવું જ નથી. ઓલામાં ન કરવાની ભાવના ન હોય, પણ એમ થાય પછી જોઈ લઈશ, પછી ઘણી વાર ન થાય, ભૂલાઈ જાય પછી. પણ એમાં ન કરવાની ભાવના ન હોય. એક પ્રશ્ન છે. દીર્ઘસૂત્રીમાં આ દીર્ઘસૂત્રી પણ કહી શકાય. આપણે જે કહીએ ને પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, પ્રોક્રેસ્ટિનેશન કહી શકાય. પણ સારી ભાષામાં એને ઓલું કહેવાય વિષાદી દીર્ઘસૂત્રી છે. એમાં જે આપણે કહીએ આને પ્રમાદી. હવે કોને પ્રશ્ન છે? કોક કહેતા હતા મારે પૂછવું છે. હું કહેતી હતી માં. હા પૂછો વંદનાબેન. હા માં, તમે મોડા કાં મળ્યા? આપણે મળેલા જ છીએ વર્ષો. તો આમ લગભગ આપણે કેમ મળ્યા ઈ કે માં, બચપનમાં મળ્યા હોત તો. આપણા જયારે કર્મ પાકે ત્યારે એકબીજાને મળવાનું થાય ને. હવે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર તો બહુ મોડું થઈ ગયું છે. એવું ન માનવું ને. હું હંમેશા જાગ્યા ત્યાંથી સવારે મોડું નથી. એ જાણે છે એવું છે. હવે હા બોલો ભાઈ. હા પ્રેરકભાઈ. પ્રશ્ન નથી પણ રિક્વેસ્ટ છે. કે આ બધા અમને બધા ઘણા બધા પ્રશ્ન થાય છે કે હવે કર્મયુગ પૂરો થઈ ગયો, હવે ના થાય, તેમ થાય, તેમ થાય. તે રીતે એક રિક્વેસ્ટ કરી શકું. તમને થોડી તકલીફ આપીએ છીએ અમે, પણ જો તમે કર્મયુગ ઉપર થોડુંક સમજાવો ને બધાને, તો એટલીસ્ટ એ ખબર પડે કે વોટ વી આર ડુઈંગ, હાઉ ટુ ડુ ધ ઇન મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેનર. એકચ્યુઅલી ઇવન ઇન 18th તમે સમજાવી શકો. હા, even 18th chapter આવશે ને, એમાં પણ ભગવાન પાછું એને સમરાઇઝ કરે જ છે. So we will see 18th chapter in detail. તેની અંદર બધું ભગવાન will cover everything. એટલે આખે એમ કહી શકાય કે is a summary of all 17th chapter. So we will see in detail. હું તો પછી ફરી મારો જે ફેવરેટ છે એના પર પાછું આવી જાઉં છું. એ 18 માં જ આવશે ને? હા 18 માં જ આવે છે. 18 માં તો આવે જ છે બધું. એ જ ખાલી રિક્વેસ્ટ છે કે કર્મયોગ થોડો વધારે ક્લિયર ડેપ્થમાં સમજાવો તો વધારે સમજણ પડે બધાને, અમને બધાને. ઓકે, હા આપણે સમજાવશું ત્યારે.
હવે કોઈને પ્રશ્ન? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.